son, Kumar, from London. Hemant Vakil's son, from London. કેટલા વખત પછી તમને મળ્યા? Yeah, they આવી રહ્યા છે performing. Yeah, it should be here about 10 minutes. Yeah. I know, we saw your birthday photographs of 90th birthday and all the celebration and all. Yeah, lovely. So it's nice to see you. Welcome. Namaste, a very good evening and a warm welcome to all of you. We, IIT Aditya Birla Center for Performing Arts, are delighted to present today the most awaited Mushaira in Gujarati, which has been organized for the last 28 years. Before I request Mr. Pranav Pandya to introduce the Kavis, let me briefly talk about IIT. Although most of you present here may be aware of IIT, but this is for the few who are new to IIT. Indian National Theatre, IIT, was founded in 1944 by a group of freedom fighters who were imprisoned from time to time. And it was in the prison that the idea of forming IIT was conceived and the manifesto was drafted there. The epic freedom battle, with all its trials and tribulations, and its message of non-violence, gave a sense of direction to the dramatic genius of the people and provided a befitting backdrop to their cultural expression. It was an unfailing source of inspiration to Indian artists in their endeavor to recapture their rich cultural heritage and to create newer and greater art forms for the coming generations. Legendary performances included a ballet and dance drama based on Jawaharlal Nehru's book Discovery of India, which was first staged at the Asian Relations Conference at New Delhi in April 1947. The impact of the production and the impression that it created on the audience can best be summarized in Nehruji's words after he had witnessed the performance. I think the show is better than the book itself, and it has enhanced the beauty of the book. Legends such as P.L. Deshpande, Dilip Prabhavalkar, Shriram Lagu, Swati Chitnis, Rohini Hatangadi, Amrish Puri, Swarup Sampath, Paresh Rawal, Ajit Bachani, Barjot Patel, Ruby Patel, Suresh Rajda, Devika Bhojwani, Smita Patil, Ashok Saraf, Mohan Gokhale, Tiku Talsania, Dipti Talsania, Praveen Joshi, Sarita Joshi, Amol Palekar, Soumya Joshi, and the list goes on, were all part of IIT. With the changing times, the stalwarts themselves advised contemporizing while moving for IIT's traditional ways, embracing modern trends. Given the Aditya Birla's group rich legacy in the performing arts sector, a deep engagement with IIT was formalized in 2004, and IIT has since been renamed as IIT Aditya Birla Center for Performing Arts, which is chaired by Srimati Rajshri Birla, ably supported by her daughter, Srimati Vasudhara Bajaj.
Our purpose fundamentally is to engage, educate, and entertain the audience, showcasing our offerings in the area of performing arts by presenting fine artists alongside providing a platform to budding artists, spawning big names today for tomorrow. IIT Aditya Birla Center for Performing Arts, or IIT ABCPA as it is known, is coming up at Babulnath, Mumbai, and will reflect an imposing performing arts construct, beautifully blending tradition and modernity, comprising of state-of-art auditorium, a mini theatre, rehearsal room, 2 audio recording studios, 7 studios for workshops and training, a fine dining restaurants, cafes, along with 100 car parks. We hope to make it a home for performing arts and artists. Today, IIT ABCPA is delighted to present the 29th Mushaira in Gujarati, which will be followed by the Hindi play Kuch Bhi Ho Sakta Hai by Anubhav Kher on 17th August 24 at St. Andrews, and Khadija Kai of Karmali Terrace by Jayati Bhatia on 25th August 24 at Royal Opera House. Many other events such as Hamare Ram, Hindi Mushaira, Inter-College Drama Competition, which is in its 49th year, a musical concert by Merlin D'Souza, Lillian Touré's Dance Like a Man, and so on. As you can see, it's going to be an exciting time, and we look forward to seeing you all there. May I now request Mr. Pranav Pandya to take the evening forward. Thank you. Indian National Theatre, Aditya Birla Center for Performing Arts આયોજિત શૈલા અને કલાપી એવોર્ડ અર્પણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત યોજાયેલા આ મુશાયરામાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે સૌ મુશાયરાના માહોલમાં પ્રવેશીએ એ પૂર્વે મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે કવિ મિત્રોનું આઈઆઈટી વતી સ્વાગત કરવા હું અવની મુળેને વિનંતી કરું છું. કવિ ભાવિન ગોપાણી અમદાવાદથી આપણે બેસે છે. કવિ યજ્ઞેશ દવે રાજકોટથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. કવિ શ્રી વિવેક કાણે સહજ વડોદરાથી પધાર્યા છે. આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે કવિ બાબુલાલ ચાવડા આતુર કડી છે. કવિ શ્રી કિરણસિંહ ચૌહાણ સુરતથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. અને આજ મુંબઈના વતની સુરેશ ઝવેરી આપણા સૌ અને આ કાર્યક્રમના સંચાલક પ્રણવ પંડ્યા અમરેલીથી તમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. કે તરસ દીદારની નોખી જ લઈને આવ્યો છું, ગઝલમાં બંદગીના બીજ લઈને આવ્યો છું, ને નજર તારી મને લાગશે નહીં ઓ ખુદા, નજર તારી મને લાગશે નહીં ઓ ખુદા, કવિતા નામનું તાવીજ લઈને આવ્યો છું. આંખમાં મુંબઈયા ભાવ અને હૈયામાં ગુજરાતી પ્રભાવ લઈને આવેલા સૌ કોઈ ગુણીજનોનું ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટર આઈએનટી આદિત્ય બિરલા સેન્ટર ફોર પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ વતી હું પ્રણતિપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વરસતા વરસાદના વિરામ વચ્ચે આજે તમને સૌને ગુજરાતી કવિતાના ધમામ તરફ લઈ જવાશે. તમારા આવ્યાનો આનંદ નાઝીર દેખૈયાના આ બે શેર સાથે વધાવું છું કે આપ મારા છો હંમેશા એનો મુજને ગર્વ છે, આપ મારા છો હંમેશા એનો મુજને ગર્વ છે, આપનો મેળાપ મારે મન સદાય પર્વ છે. આપ મારા છો હંમેશા એનો મુજને ગર્વ છે, આપનો મેળાપ મારે મન સદાય પર્વ છે, ને આપ જો હોતા નથી તો શૂન્ય ભાસે છે બધું, આપ જો હોતા નથી તો શૂન્ય ભાસે છે બધું, આપનું અસ્તિત્વ એ હું જે ગણું તે સર્વ છે.
તો આપ સૌ આવ્યા એનો અત્યંત આનંદ છે. અશોકપુરી ગોસ્વામીનો એવો એક શેર છે કે પોટાશ જેવો આપણો આ વર્તમાન છે, પોટાશ જેવો આપણો આ વર્તમાન છે ને કમનસીબે આપણી રૂની દુકાન છે. પોટાશ જેવા વર્તમાનમાં આપણે સંવેદનની રૂની પૂણી ધરાવનારા સહૃદય વ્યક્તિઓ. વર્તમાન ભલે પોટાશ જેવો હોય પણ સાહિત્ય અને કવિતા અને કલા આ પોટાશ જેવા વર્તમાનને હાસ જેવો વર્તમાન બનાવવા સક્ષમ છે. આજે આપણી આસપાસ પથરાયેલા પોટાશને ગઝલના અજવાસ તરફ લઈ જવો છે. હેમેન શાહ બેઠા છે, એનો બહુ જ જાણીતો શેર છે કે ફકીરીમાં અમીરીનો અજબ અહેસાસ લાવ્યો છું, ગઝલ મમડાવવાનો રાજવી ઉલ્લાસ લાવ્યો છું. આ ગઝલ સાંભળવાનો અને ગઝલ મમડાવવાનો રાજવી ઉલ્લાસ સૌ કોઈને સુલભ બની રહે એ માટે એક સંસ્થા છેલ્લા 7 દાયકાથી પ્રવૃત્ત છે. ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટર INT, આદિત્ય બિરલા સેન્ટર ફોર પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ઉત્તમ ભાવકો સુધી સર્વોત્તમ ગઝલો પહોંચે એ માટે આવા સાત્વિક અને સત્વશીલ ઉપક્રમોનું આયોજન કરે છે, મુશાયરાનું આયોજન કરે છે, જેમાં પરંપરાના શાયરોથી માંડી આજના કવિઓ, આજના શાયરો ગઝલોની રસલાણ કરતા રહ્યા છે. ગઝલ સાહિત્યને વધુ પ્રોત્સાહન મળે એ માટે વર્ષ 1997 થી પ્રતિવર્ષ શાયરને કલાપી એવોર્ડ અને શહીદા એવોર્ડ આપીને એનું સન્માન કરાય છે ને એ રીતે એના શબ્દની વંદના કરાય છે. આ વર્ષની આ પરંપરામાં આજે વર્ષ 2024ના કલાપી એવોર્ડ અને શહીદા એવોર્ડ પણ આજે અર્પણ કરવા છે. આ બંને કવિઓ આપણી વચ્ચે છે. આ કવિઓનું ચયન જેમણે કર્યું એ ઔચિત્યપૂર્ણ પસંદગી માટે જે જ્યુરી નિયુક્ત થઈ એના સભ્યો હતા શ્રી કવિશ્રી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ, કવિશ્રી ઉદયન ઠક્કર અને કવિશ્રી હિતેન આનંદપરા. આ સન્માન આપણે એનાયત કરીએ એ પૂર્વે હું કવિશ્રી ઉદયન ઠક્કરને વિનંતી કરું કે મંચ પર આવે, એવોર્ડીનો પરિચય આપે અને આ એવોર્ડ ઉપક્રમ સંપન્ન કરે. હલો, કેમ છો? ઉદ્યોગશીબેન IIT સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા મોટા મોટા કલાકારોના નામ આપ્યા, કેવી જ્વલંત કારકિર્દી રહી છે હજી સુધી. અને મુશાયરા કેટલા વર્ષોથી ચાલતા હશે? મુશાયરા તમને શું જવાહરભાઈને સૌથી વધારે ખબર હશે, પણ ટૂંકમાં કહું તો આ મંચ ઉપર જેટલા કવિઓ છે ને મારા શીખે, કિશોરભાઈ એ બધા જન્મ્યા અહીં પહેલેથી IITના મુશાયરા ચાલે છે. અને આપણને સ્વતંત્રતા મળી એની આસપાસના વર્ષમાં એની શરૂઆત અહીં જ નજીકમાં સામે જે LNHO કમ્પાઉન્ડ એટલે હરે કૃષ્ણ મંદિર જ્યાં છે, હું ભૂલતો ન હતો ત્યાં જ એના કમ્પાઉન્ડમાં પહેલેલો IITનો મુશાયરો થયેલો અને કદાચ એનું સંચાલન કરતા હતા જ્યોતિન્દ્ર દવે. અને એવું પણ સાંભળ્યું છે માધવબાગમાં પણ એમણે કરેલું. તે વખતે ઘણા નિયમિત સંચાલનો કરતા અને 2-3 વાતો વાંચી છે, સાંભળી છે. સુરેશ જ્યોતિન્દ્રભાઈની કેવી ખૂબી હતી કે એમણે રજૂ કર્યા, જેમ કે વેણીભાઈ પુરોહિતને, એટલે કે હવે જે શાયર આવે છે એના નામમાં વેણી પણ છે, ભાઈ પણ છે અને પુરોહિત પણ છે, લગ્નનો આખો માંડવો લઈને. એક નાસિકના શાયર હતા પારસી, બેજન દેસાઈ, દિલે ભારી હતા, એટલે કે છે હવે આવશે 2 જણ દેસાઈ. અને તે વખતે મુંબઈના શરીફ હતા શાયર નાઝ માંગરોળી, એટલે એમની રજૂઆતમાં કહે છે કે હવે આવે છે નાઝમાં ગરોળી. હવે આમ ઔચિત્ય ભંગ જેવું પણ લાગે, કારણ કે આટલું બધું હાસ્ય શાયરીમાં લાવવાની શી જરૂર, પણ આવી મોટી પરંપરા છે. હેમેને મેં 1970, 71, 72, 73 IIT મુશાયરા જૈન કોલેજમાં સાંભળ્યા છે. જવાહરભાઈ પણ એમાં શરીક હતા,
મોટામાં મોટા આપણા શાયરો ઘાયલ સાહેબ, મનોજ ખંડેરિયા, મરીઝ અને હરિન્દ્ર દવે, સિતાંશુભાઈ વગેરે સંચાલન કરતા છે. એટલે આપણને બહુ ગૌરવ છે કે આજે આઈઆઈટી બિરલા સેન્ટર ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ એની ધુરા સંભાળી લીધી છે. એટલે આપણે નિશ્ચિત છીએ કે હવે એ સારામાં સારી રીતે ચાલશે. અને જે જુરીના નામો કયા, ખરેખર તો હિતેને આ બધું બોલવું જોઈએ, કારણ કે સૌથી વધુ કામ એણે કર્યું છે. પણ મેં એને કહ્યું તો એણે મને એક મરીઝનો શેર સંભળાવ્યો કે દાવો અલગ છે પ્રેમનો દુનિયાની રીતથી. એ ચૂપ રહે છે જેને અધિકાર હોય છે. તો હવે સૌથી પહેલો શાયરા એવોર્ડ જે યુવા સાહેબને અપાય છે, મહેસાણા જિલ્લાના કડી ગામમાંથી આવે છે. એટલે ગઝલની અને ગીતની કડી તો સારામાં સારી રચે છે એવા બાબુલાલ ચાવડા આતુર આ વખતનો શાયરા એવોર્ડ ₹21,000નો વિનંતી કરું. આઈઆઈટી બિરલા સેન્ટર ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના CEO હુતોક્ષી વાડિયા એનું પ્રદાન કરશે. અને કલાપી એવોર્ડ અત્યારે શરૂઆતના વર્ષોમાં 2019 સુધી ઉત્તમ ગઝલકાર શાયરને અપાતો હતો. પછી નિયમમાં ફેરફાર કર્યા અને હવે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં લખતા ઉત્તમ કવિને જે પ્રદાન થાય છે તે ₹51,000નો કલાપી એવોર્ડ યજ્ઞેશ દવે. થેન્ક યુ મુક્તજી. યજ્ઞેશ ગુજરાતી વિશેષ કરીને દીર્ઘ કવિતામાં બહુ મોટું નામ છે. એના સ્થળ વિશેષના કાવ્યો જેમ કે માચુ પીછુના ખંડેરોમાં કે મારી શેરી કે મોતીસરીનું વન, એના પાત્ર વિશેષના કાવ્યો જેમ કે અશ્વત્થામા વગેરે ગંભીરતાથી વાંચવા જેવા છે. નાવ ઓવર ટુ પ્રણવ. તો મુશાયરામાં તમે ભરપૂર દાદ આપવાના છો એની પ્રતીતિ અમને થાય એ માટે સૌ પ્રથમ આ બંને એવોર્ડ વિજેતા કવિઓને આપણે જોરદાર તાળીઓના વિરોધ સાથે વધાવીએ. એટલી તાળીઓ હોવી જોઈએ આ સુયોગ્ય પસંદ કરનાર ત્રણેય જુરીના સભ્યો હર્ષભાઈ, ઉદયભાઈ અને એનાથી પણ વધુ તાળીઓ હોવી જોઈએ આઈઆઈટી માટે કે જેણે 7 દાયકાથી આ પ્રવૃત્તિને આટલી સરસ રીતે સાચવી રાખી છે અને કવિતાને આમ આ સંસ્થા પહોંચી રહી છે. હવે તો અમારે ગુજરાતમાં પણ શેરીએ શેરીએ ગણપતિનું સ્થાપન થાય છે. લગભગ એવી જ રીતે શેરીએ શેરીએ કોઈને કોઈ સંસ્થા પણ સ્થપાતી હોય છે. પણ પછી ગણપતિની જેમ એ સંસ્થાનું પણ ટૂંક સમયમાં વિસર્જન થઈ જતું હોય છે. આમાંથી મોટા ભાગની સંસ્થા એ માત્ર દાવા આપતી હોય છે. જીવદયામાં માનનારી કેટલીક સંસ્થાઓ હોય છે એ ભૂખ્યાને ખાવા આપતી હોય છે. જીવદયામાં ન માનનારી સંસ્થાઓ મેટ્રિમોનિયલ કહેવાય છે અને એ પરણવાના લાભ આપતી હોય છે. પણ બહુ ઓછી સંસ્થાઓ આ આઈઆઈટી અને આદિત્ય બિરલા સેન્ટર ફોર કલ્ચરલ એ સંસ્થા કે જે આવા ગઝલના, આવા કવિતાના, આપણી ભાષાના, આપણા સંવેદનોના ગરમાં વાગતી આ સંસ્થા છે. તો આ માહોલમાં આપણે મળ્યા છીએ ત્યારે હવે આ ગઝલના કોમ્યુનિકેશનમાં તમારું પ્રદાન પણ એટલું જ અગત્યનું છે. એટલે આપણે ઈતર પ્રવૃત્તિને થોડા સમય માટે તિલાંજલિ આપીએ અને ભીતર પ્રવૃત્તિને કલાંજલિ આપવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરીએ. 30 સેકન્ડની રીલ જોવાનો પણ આપણને સમય નથી મળતો. એવા સમયમાં 2 કલાકનો એક મુશાયરો, આપણી ભાષાનો શબ્દ, આપણી ગઝલ ભાવકો સુધી પહોંચે એ માટે આઈઆઈટી આવું આયોજન કરે છે. અને એટલે કે સાહસ છે અને સાહસ આ અરસપરસનું છે. એટલે તમારી ભૂમિકા તમે સુપેરે નિભાવો. મેં એક જગ્યાએ એવું કહ્યું હતું કે જે લોકો તાળીઓને બાંધમાં રાખે
એને પણ શાબ્દિક રીતે તાલિબાની કહી શકાય. એટલે આજની આ સાંજે આપણે લગભગ એવું થાય કે આવા કાર્યક્રમોની અંદર ખાલી ખુરશીની ચિંતા ન હોય, પણ ભરેલી ખુરશીને ખાલી ન ચડી જાય. અમે સતત ચિંતિત હોઈએ છીએ, પણ તમારા મુકારા મળતા રહ્યા છે. આપણે સૌ આજે મરીન ડ્રાઇવ્સના પાડોશમાં ભેગા થયા છીએ, ત્યારે આઈએનટી અને આદિત્ય બિરલા સેન્ટરની આંગળી પકડીને આપણે કવિતાની રંગીન અને સંગીન લોંગ ડ્રાઈવ પર જવાનું છે. આ માયાનગરીમાં ગઝલ પહેલેથી મમતાથી સચવાય છે. કેવા કેવા શાયરો. મુંબઈ ભલે ગુજરાતથી નકશાથી બહાર રહ્યું, પણ ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલના કારોબારમાં મુંબઈ ગુજરાતની હારોહાર રહ્યું છે. અને એક આખી પરંપરા આપણી કવિતાની, આપણી ગઝલની અહીં પરિપ્લાવિત થઈ છે. મરીઝથી લઈને આજના કવિ હિતેન આનંદવાલા સુધીની વાત હોય, સામે બેઠા છે હેમેન શાહ હોય, ચેતન ફ્રેમવાલા હોય, કે પછી ઉદયન ઠક્કર હોય, અને એક બાજુ બેફામ સાહેબથી લઈ અને એના શાગિર્દ એવા સુરેશ ઝવેરી સુધી આ પ્રવાહ વહેતો રહ્યો છે. આપણા આજના પહેલા કવિ જેની સાથે આપણે આ મુશાયરાનો આગાઝ કરવો એ આ મુંબઈ શહેરના જ વતની છે. મેં કહ્યું એમ બેફામ સાહેબના શાગિર્દ છે, ઝવેરાતનો વ્યવસાય કરે છે. પણ હીરાની પરખ ઝવેરી જાણે, પણ આ એક એવા ઝવેરી છે કે જેને ગઝલની પણ એટલી જ પરખ છે. અને ઝવેરી લગભગ ફિકરવાળા હોય, એ વારંવાર સોના ચાંદી હીરાના ભાવ જોતા હોય, પણ આ સુરેશ એવા ઝવેરી છે કે એનું તખલ્લુસ બેફિકર રાખ્યું. કદાચ ઘરેણાઓ ઘડતા ઘડતા હાથમાં કલમ પણ ઝાલી અને આ કદાચ કવિતાએ એને આટલા બેફિકર બનાવ્યા હશે, આટલા મસ્તીવાળા બનાવ્યા હશે. તો કવિ સુરેશ ઝવેરીને હું સૌપ્રથમ રજૂ કરું એના બે શેર સાથે કે હું ક્યાં કહું છું આમ જ કરજો, હું ક્યાં કહું છું આમ જ કરજો, હું ક્યાં કહું છું આમ જ ફરજો. નાની અમથી આજીજી છે, નાની અમથી આજીજી છે, ઘરડા ઘરમાં પૂનમ ભરજો. તો આ સામાજિક સંપર્ક આ કવિની કેટલી છે. કવિ સુરેશ ઝવેરી બેફિકરને આપણે આજીજી કરીએ કે આ મુશાયરાનો આગાઝ કરીએ. શરૂઆતમાં છૂટાછવાયા શેર, એક મુક્તક, ગઝલ અને છેલ્લે એક શેર સાથે વિરામ લઈશ. કે પ્રેમ કરે છે હાના કરતા, પ્રેમ કરે છે હાના કરતા, રેવા દેને આના કરતા. પ્રેમ કરે છે હાના કરતા, રેવા દેને આના કરતા. અને એને કીધું એની હા છે, એને કીધું એની હા છે, આ તો એનો પહેલો ઘા છે. અને છેવટે આવો અભિગમ રાખશે નહોતી ખબર, છેવટે આવો અભિગમ રાખશે નહોતી ખબર, પ્રેમમાં કેવાયસી પણ માંગશે નહોતી ખબર. અને કોણ કહે છે જાત્રા જાજી કરો, કોણ કહે છે જાત્રા જાજી કરો, એકથી પણ ચાલશે સાચી કરો, એકથી પણ ચાલશે સાચી કરો. અને છે કે બેઠો છું હું મારા ગણવા, બેઠો છું હું મારા ગણવા, ધોળે દિવસે તારા ગણવા. ક્યાં વાત છે. બેઠો છું હું મારા ગણવા, ધોળે દિવસે તારા ગણવા. ને વૃદ્ધાશ્રમ સારો લાગે છે, વૃદ્ધાશ્રમ સારો લાગે છે, ખાલી ખમ સારો લાગે છે. વૃદ્ધાશ્રમ સારો લાગે છે, ખાલી ખમ સારો લાગે છે. અને લીલી વાડી મૂકી ગયા છે, લીલી વાડી મૂકી ગયા છે, ઝઘડા વાડી મૂકી ગયા છે. કે વાતનું ખોટું વતેસર ના કરે, વાતનું ખોટું વતેસર ના કરે, ધર્મગુરુ હોય તો એના ઘરે. વાતનું ખોટું વતેસર ના કરે, ધર્મગુરુ હોય તો એના ઘરે. અને મુંબઈ માટે એક વાત છે કે એક શ્વાસે ધરાર પકડે છે,
એક શ્વાસે ધરાર પકડે છે જેટલા પણ વિરાળ પકડે છે. એક શ્વાસે ધરાર પકડે છે જેટલા પણ વિરાળ પકડે છે. અને છે કે દર્પણ એનું કામ કરે છે. દર્પણ એનું કામ કરે છે. ગુસ્સો તો શું કામ કરે છે? દર્પણ એનું કામ કરે છે. હવે સળંગ ગઝલ છે. મતલબ કે ઈશ્વરના મેં વાઘા જોયા. ઈશ્વરના મેં વાઘા જોયા ત્યાં પણ દોરા ધાગા જોયા. ઈશ્વરના મેં વાઘા જોયા ત્યાં પણ દોરા ધાગા જોયા અને પાર વગરના છટકા જોયા. સાની મતલબ છે કે પાર વગરના છટકા જોયા જ્યાં જ્યાં ટીલા ટપકા જોયા. પાર વગરના છટકા જોયા જ્યાં જ્યાં ટીલા ટપકા જોયા. અને દેખાવે તો એક જ લાગે. શેર છે દેખાવે તો એક જ લાગે. એમાં 10-10 માથા જોયા. એમાં 10-10 માથા જોયા. અને ભીનું જેવું સંકેલાયું. ભીનું જેવું સંકેલાયું ગંગાજળના ડાઘા જોયા. ભીનું જેવું સંકેલાયું ગંગાજળના ડાઘા જોયા. આખરી સચ કે વિધવા સામે કંકુ કાઢે. વિધવા સામે કંકુ કાઢે. અવતારી સૌ બાબા જોયા. અવતારી સૌ બાબા જોયા. અને મતલબ છે કે એક પણ ઈચ્છા નથી ફળતી પ્રભુ. એક પણ ઈચ્છા નથી ફળતી પ્રભુ. તે નથી લીધી હજી તસ્દી પ્રભુ. એક પણ ઈચ્છા નથી ફળતી પ્રભુ. તે નથી લીધી હજી તસ્દી પ્રભુ. ને સાની મતલબ છે કે કોઈની કંઠી નથી ખપતી પ્રભુ. કોઈની કંઠી નથી ખપતી પ્રભુ. વાર રાખે છે બધા ફરતી પ્રભુ. વાર રાખે છે બધા ફરતી પ્રભુ. ને આરતીના તેજમાં જોતો ખરો. આરતીના તેજમાં જોતો ખરો. ઘી ધરે છે સૌ તને નકલી પ્રભુ. ઘી ધરે છે સૌ તને નકલી પ્રભુ. ને આપવા તૈયાર બેઠા છે બધા. શેર છે કે આપવા તૈયાર બેઠા છે બધા. તું નથી લેતો હજી કટકી પ્રભુ. આપવા તૈયાર બેઠા છે બધા. તું નથી લેતો હજી કટકી પ્રભુ. ને આખરી છે કે લાખ ગોવર્ધન પડ્યા છે માર્ગમાં. લાખ ગોવર્ધન પડ્યા છે માર્ગમાં. આંગળી સંભાળજે ટચલી પ્રભુ. લાખ ગોવર્ધન પડ્યા છે માર્ગમાં. આંગળી સંભાળજે ટચલી પ્રભુ. એક પણ ઈચ્છા નથી પડતી પ્રભુ. તે નથી લીધી હજી તસ્દી પ્રભુ. અને મતલબ છે કે કાફલો જ્યારે પવનનો નીકળે. કાફલો જ્યારે પવનનો નીકળે. પ્રશ્ન દીવાના જતનનો નીકળે. કાફલો જ્યારે પવનનો નીકળે. પ્રશ્ન દીવાના જતનનો નીકળે. ને ટ્રેન દોડીને તમે પકડ્યા પછી. ટ્રેન દોડીને તમે પકડ્યા પછી ભાગ્યમાં ડબ્બો ભજનનો નીકળે. ટ્રેન દોડીને તમે પકડ્યા પછી ભાગ્યમાં ડબ્બો ભજનનો નીકળે. ને નીકળી શકતો નથી સૌનો અહમ. નીકળી શકતો નથી સૌનો અહમ. જેમ ધુમાડો હવનનો નીકળે. નીકળી શકતો નથી સૌનો અહમ. જેમ ધુમાડો હવનનો નીકળે. ને ડાયરો સમજી તમે પહોંચો. અને ડાયરો સમજી તમે પહોંચો. અને કાર્યક્રમ ચિંતન મનનનો નીકળે. ડાયરો સમજી તમે પહોંચો. અને કાર્યક્રમ ચિંતન મનનનો નીકળે. ને આખરી છે કે લાવવા ભૂલી ગયા મા બાપને. લાવવા ભૂલી ગયા મા બાપને. સોય દોરો પણ વતનનો નીકળે. લાવવા ભૂલી ગયા મા બાપને. સોય દોરો પણ
વતનનો નીકળે અને ગઝલ છે મતલા છે કે મંદિરોમાં ગોઠવાતા હોય છે, મંદિરોમાં ગોઠવાતા હોય છે તોય દીવા ઓલવાતા હોય છે, મંદિરોમાં ગોઠવાતા હોય છે તોય દીવા ઓલવાતા હોય છે. અને સાની મતલા છે કે રૂપિયા નીચે ખવાતા હોય છે, રૂપિયા નીચે ખવાતા હોય છે, ચોપડા ઉપર લખાતા હોય છે. રૂપિયા નીચે ખવાતા હોય છે, ચોપડા ઉપર લખાતા હોય છે. અને શેર છે કે એક સાથે રહી નથી શકતા ઘરે, એક સાથે રહી નથી શકતા ઘરે, જેમ સેલ્ફીમાં સમાતા હોય છે. એક સાથે રહી નથી શકતા ઘરે, જેમ સેલ્ફીમાં સમાતા હોય છે. અને આથી છે કે ગામને નવડાવનારા સજ્જનો, ગામને નવડાવનારા સજ્જનો કુંભ મેળા માં જ નાતા હોય છે. ગામને નવડાવનારા સજ્જનો કુંભ મેળા માં જ નાતા હોય છે. અને મતલબ છે કે પ્રેમમાં કોને કહ્યું ભંગાણ છે, પ્રેમમાં કોને કહ્યું ભંગાણ છે, આપણી વચ્ચે સમયની તાણ છે. અને સાની મતલબ આપણા ઘરની બધાને જાણ છે, સાની મતલબ છે કે આપણા ઘરની બધાને જાણ છે, કોઈના ઘરમાં હજી રહેઠાણ છે. અને શેર છે કે પથ્થરો જ્યાં પ્રેમથી તરતા હતા, પથ્થરો જ્યાં પ્રેમથી તરતા હતા, રામના નામે હવે રમખાણ છે, રામના નામે હવે રમખાણ છે. અને શેર છે કે દક્ષિણા પાછી કરી કીધું મને, દક્ષિણા પાછી કરી કીધું મને, કુંડળીમાં કઈ નથી મોકાણ છે. દક્ષિણા પાછી કરી કીધું મને, કુંડળીમાં કઈ નથી મોકાણ છે. અને આખરી છે કે આબરૂના કાંકરા પણ ના થયા, આબરૂના કાંકરા પણ ના થયા, આબરૂનું કેટલું ધોવાણ છે. આબરૂના કાંકરા પણ ના થયા, આબરૂનું કેટલું ધોવાણ છે. અને ગઝલનો મતલબ છે કે લઈ હાથમાં ખોટી ખરી કરવી નહીં, લઈ હાથમાં ખોટી ખરી કરવી નહીં, દીવા સળીની બહુ સળી કરવી નહીં. બીજે બધે જો વાપરો વાંધો નથી, બીજે બધે જો વાપરો વાંધો નથી, એ આંગળી મારા ભણી કરવી નહીં. બીજે બધે જો વાપરો વાંધો નથી, એ આંગળી મારા ભણી કરવી નહીં. શેર છે કે તારા ઘરેથી નીકળી મારા ઘરે, તારા ઘરેથી નીકળી મારા ઘરે, આવ્યા પછી સરખામણી કરવી નહીં. તારા ઘરેથી નીકળી મારા ઘરે, આવ્યા પછી સરખામણી કરવી નહીં. મારું હૃદય છે પ્રેમથી રાખો તમે, મારું હૃદય છે પ્રેમથી રાખો તમે, એમાં પછી કારીગરી કરવી નહીં. અને છેલ્લો છે કે દેખાવ છું હું એટલો ભોળો નથી, દેખાવ છું હું એટલો ભોળો નથી, ચૂનો લગાવી ખાતરી કરવી નહીં. દેખાવ છું હું એટલો ભોળો નથી, ચૂનો લગાવી ખાતરી કરવી નહીં. અને છેલ્લી ગઝલ અને પછી એક શેર, પછી હું વિરામ લઈશ. મતલબ છે કે જાત્રાથી કોઈ આગળ ના ગયું, જાત્રાથી કોઈ આગળ ના ગયું, માગવાથી કોઈ આગળ ના ગયું. જાત્રાથી કોઈ આગળ ના ગયું, માગવાથી કોઈ આગળ ના ગયું. અને શેર છે કે તોપ જેવી વાત તો સૌએ કરી, તોપ જેવી વાત તો સૌએ કરી,
નારચાથી કોઈ આગળ ના ગયું. તો જેવી વાત તો સૌએ કરી, નારચાથી કોઈ આગળ ના ગયું. ને શેર છે કે હાર બાપુને ચઢાવીને પછી, હાર બાપુને ચઢાવીને પછી બાવલાથી કોઈ આગળ ના ગયું. હાર બાપુને ચઢાવીને પછી બાવલાથી કોઈ આગળ ના ગયું. અને શેર છે કે સૌ અમેરિકા ભલે પહોંચી ગયા, સૌ અમેરિકા ભલે પહોંચી ગયા, ખાખરાથી કોઈ આગળ ના ગયું. સૌ અમેરિકા ભલે પહોંચી ગયા, ખાખરાથી કોઈ આગળ ના ગયું. ને મક્તાનો શેર છે કે સ્વર્ગની વાતો કરીને બેફિકર, સ્વર્ગની વાતો કરીને બેફિકર, લાકડાથી કોઈ આગળ ના ગયું. સ્વર્ગની વાતો કરીને બેફિકર, લાકડાથી કોઈ આગળ ના ગયું. ને એક શેર સાથે હું વિરામ લઉં છું કે આટલું જોખમ તમે લેતા જ નહીં, આટલું જોખમ તમે લેતા જ નહીં. હું કરી છું, કોઈને કહેતા જ નહીં. થેન્ક યુ. રોજ ઉઠીને ધરાર વિરાર પકડવી પડે, એ કવિતાના આવા વિચાર પણ પકડી શકે. અને એને આપણી ભાષાની જેવી સરસ અમુક કહેવતોના શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. એક નવડાવવાની વાત કરી. આપણે ત્યાં નવડાવવું આખી જુદી રીતની ક્રિયાપદ તરીકે આપણે એને લઈએ છીએ. બીજી એક સરસ વાત કરી, ચૂનો લગાવવો. આ આખા બ્રહ્માંડમાં એકમાત્ર પાનવાળો એવો વ્યક્તિ છે કે જે આપણને પૂછે છે કે ચૂનો લગાવવું. કેમ કે બાકીના બધા એમને લગાડીને ક્યારે જતા રહે છે ખબર જ નથી પડતી. પણ આ આપણી ભાષાની મજા છે. એ કવિતા વાંચતા હતા, એની ભાષા કર્મ હું જોતો હતો, સાંભળતો હતો, અને મને એનો જ શેર યાદ આવતો હતો કે પહોંચેલી માયા લાગે છે, પહોંચેલી માયા લાગે છે, ગુજરાતી ભાષા લાગે છે. તો આ આપણી ભાષાની મજા છે. તમે જુઓ કે આ એને કહ્યું કે પહોંચેલી માયા, આપણે કહીએ છીએ કે બહુ પહોંચેલી માયા છે, પણ એવો કયો ખૂણો હશે કે જ્યાં માયા પણ નહીં પહોંચતી હોય, અને છતાં આપણે કોઈ એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિ માટે, વિરલ વ્યક્તિ માટે આ પ્રયોગ કરીએ કે પહોંચેલી માયા છે. જ્યાં માયા પણ ન પહોંચે ત્યાં ગુજરાતીઓ પહોંચી જતા હોય છે. અને આ આખા બ્રહ્માંડમાં ગુજરાતી એકમાત્ર એવી પ્રજાતિ છે કે જેને ગુલાબ કરતા ગુલકંદમાં, કેરીથી વધારે અથાણામાં, મુદ્દલથી વધારે વ્યાજમાં અને પરિવારથી વધારે પાડોશીમાં રસ હોય છે. આપણા ગુજરાતીઓની મજા બહુ હોય કે આપણે બહુ વાતોડિયા હોય. એમાં તો એટલા બધા વાતોડિયા લોકો હોય કે બસમાં બેસે, અમરેલીથી બેઠા હોય, અને રાજકોટ કે જામનગર આવે અને બાજુમાં કોઈ વ્યક્તિ આવીને બેસે, અને પછી દ્વારકા આવે ત્યાં સુધીમાં તો લગભગ એકબીજાના વેવાય બની ગયા હોય. તો આવી એક આપણે ત્યાં થતી હોય છે. હિતેનભાઈ ની સાથે અમે અમેરિકા એક શો લઈને ગયા હતા, અને પછી નાયગ્રા ફોલ જોવા ગયા, અને વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ ત્યાં તો ટોળે ને ટોળા આવેલા. અને અમારો ગાઈડ અમને માહિતી આપતો હતો કે આ ધોધમાંથી પ્રતિ કલાક આટલું ક્યુસેક પાણી વહે છે, અને સૌથી મોટો ધોધ છે, સુપરસોનિક પ્લેન કરતા એનો અવાજ વધારે છે, અને આટલા કિલોમીટર દૂરથી એનો અવાજ સાંભળી શકાય છે. પછી અમારા ગ્રુપ સામે જોઈને કહે કે હવે આ ગુજરાતી ગ્રુપ જો થોડું વાતો ઓછી કરે તો આપણે નાયગ્રાનો અવાજ સાંભળી શકીએ. તો આ હસવાની વાત છે, પણ આપણી ભાષા ધોધમાર વરસી છે આપણી હયાતી પર. એટલે રહીશ મણિયા યાદ આવે કે મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે, મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે, ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો હજી પાટીમાં રાખ્યો છે, ને મલક કઈ કેટલા ખૂંડ્યા બધાની ધૂળ ચોંટી પણ, મલક કઈ કેટલા ખૂંડ્યા બધાની ધૂળ ચોંટી પણ, હજી એ મારો ધબકારો મેં ગુજરાતીમાં રાખ્યો છે. તો એક એવા કવિને સાંભળવા છે કે જે ગુજરાતી, ઉર્દુ અને મરાઠી એ ત્રણેય ભાષામાં સર્જન કરે છે, પણ સૌથી વધારે એને ગુજરાતી જમીન ગઝલો માટે ફળદ્રુપ લાગી છે. કવિ વિવેક કાણે સહજ
મેં કહ્યું એમ વડોદરામાં વસે છે. પ્રેમાનંદ જેને વીર ક્ષેત્ર વડોદરું કહેતા એ ભૂમિમાંથી આવે છે. ગુજરાતી અને હિન્દુસ્તાની બંને ભાષામાં ગઝલ લખી રહ્યા છે. આ કવિ પાસે જે બે ગુણ હોવા જોઈએ એ એમની પાસે છે. એના કાવ્યમાં વિવેક છે અને એના કાવ્યો એટલા જ સહજ છે. કવિ વિવેક કાણા સહજને એમના બે શેર સાથે આપણે ગઝલ પાઠ માટે આવકારીએ કે શબ્દની આ સાધના સજદાની માફક જોઉં છું. શબ્દની આ સાધના સજદાની માફક જોઉં છું. હું ગઝલને ષોડશી મુગ્ધાની માફક જોઉં છું. ને જા શિખર પર પહોંચવાની જીત પ્રથમ તું પૂર્ણ કર. જા શિખર પર પહોંચવાની જીત પ્રથમ તું પૂર્ણ કર. હું ગઝલ સર્જનને ક્યાં સ્પર્ધાની માફક જોઉં છું. તો જેમના માટે ગઝલ સર્જન એ સ્પર્ધાનો વિષય નથી પણ શ્રદ્ધાનો વિષય છે એવા કવિ વિવેક કાણે સહજ કાવ્યપાઠ માટે આપણે આવકારીએ. સત્ય શું છે? અસીલને પૂછો, બાકી એના વકીલને પૂછો. સત્ય શું છે? અસીલને પૂછો, બાકી એના વકીલને પૂછો. કોરી ધાકોર આંખો વાંચી લો, શું લૂંટાયેલા શીલને પૂછો. તારા સુધી પગેરું આ લંબાય પણ ખરું. તારા સુધી પગેરું આ લંબાય પણ ખરું. આશ્ચર્યનો સ્વભાવ છે, સર્જાય પણ ખરું. જળથી કમળની જેમ ક્યાં અળગું રહી શકે. હૈયું છે દોસ્ત, કોકની બીજાય પણ ખરું. જળથી કમળની જેમ ક્યાં અળગું રહી શકે. હૈયું છે દોસ્ત, કોકની ભીંજાય પણ ખરું. અને રાખો શરત તો એટલું સમજીને રાખજો. રાખો શરત તો એટલું સમજીને રાખજો. ક્યારેક મત્સ્ય કર્ણથી વિંધાય પણ ખરું. રાખો શરત તો એટલું સમજીને રાખજો. ક્યારેક મત્સ્ય કર્ણથી વિંધાય પણ ખરું. અને જાગ્યા પછી નયનને સહજ બંધ રાખજો. જાગ્યા પછી નયનને સહજ બંધ રાખજો. સપનું પલકની કેદમાં રહી જાય પણ ખરું. રહેવા દે સૌ સુજાવ અને ટૂંકમાં બતાવો. આપણામાંથી ઘણા લોકો ક્યારેક નોકરી કરી ચૂક્યા હશે અથવા અત્યારે કરતા હશે. એ લોકો જાણે છે કે આપણે કોઈ સારો આઈડિયા, સારો વિચાર, સુઝાવ લઈને બોસ પાસે જઈએ ત્યારે એની રિએક્શન કેવી હોય છે એ આ મતલબમાં છે. રહેવા દે સૌ સુઝાવ અને ટૂંકમાં બતાવો. ચાકર હુકમ બજાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. વિતકની લાંબી ચોડી વિગતમાં ગયા વિના, વિતકની લાંબી ચોડી વિગતમાં ગયા વિના ખાલી ગણાવ ગાવ અને ટૂંકમાં બતાવો. ખંખેર ખંખેર ખિસ્સા ખાલી કરી દે બધો હિસાબ. ખંખેર ખિસ્સા ખાલી કરી દે બધું હિસાબ. છેલ્લો લગાવતા અને ટૂંકમાં બતાવો. શું ચીરફાડ સત્યની, શાનું પૃથક્કરણ. બસ આઈનો બતાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. શું ચીરફાડ સત્યની, શાનું પૃથક્કરણ. બસ આઈનો બતાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. તારો ઝુકાવ હોય જો અપરાધીની તરફ, તારો ઝુકાવ હોય જો અપરાધીની તરફ, હળવી સજા સોરાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. મોંઘી જણસનો ક્યાં સુધી પરવડશે રખરખાવ.
મોંઘી જણસનો ક્યાં સુધી પરવડશે રખરખાવ, હુંડી હવે વટાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. કાતિલ છે તારી વાંસળીના સૂરનો લગાવ. ઉદયભાઈ, કાતિલ છે તારી વાંસળીના સૂરનો લગાવ, કેદારો સંભળાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. અરે આ બંદીશ જોઈએ કિરણસિંહ. આ રોદણા, લવારા, ઉપાલંબ, આ પ્રહલાદ. આ રોદણા, લવારા, ઉપાલંબ, આ પ્રહલાદ. ભાઈ બહુ થયું, પતાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. આ રોદણા, લવારા, ઉપાલંબ, આ પ્રહલાદ. ભાઈ બહુ થયું, પતાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. વહેલી તકે ફગાવ સહજ પૂર્વગ્રહનો બોજ. વહેલી તકે ફગાવ સહજ પૂર્વગ્રહનો બોજ, અથવા ડૂબાવ નાવ અને ટૂંકમાં બતાવો. રહેવા દે સૌ સુઝાવ અને ટૂંકમાં બતાવો. ચાકર હુકમ બજાવો અને ટૂંકમાં બતાવો. વર્તાય છે વિધાતા કશી વેતરણમાં છે. વર્તાય છે વિધાતા કશી વેતરણમાં છે, પણ શું છે યોજના એ હજી આવરણમાં છે. વર્તાય છે વિધાતા કશી વેતરણમાં છે, પણ શું છે યોજના એ હજી આવરણમાં છે. અને ફૂંકાતો 5 જન્ય રહ્યો છે યુગે યુગે. ફૂંકાતો 5 જન્ય રહ્યો છે યુગે યુગે, ફૂંકાયો છેલ્લે જા એ જગા પોખરણમાં છે. ફૂંકાતો 5 જન્ય રહ્યો છે યુગે યુગે, ફૂંકાયો છેલ્લે જા એ જગા પોખરણમાં છે. ને આ બોલ વચનોને સમજ આપજો સહજ. આ બોલ વચનોને સમજ આપજો સહજ. પડકાર બોલવામાં નથી, આચરણમાં છે. તોરણ જે ઉતારો છો એ લીલું તો નથી ને? તોરણ જે ઉતારો છો એ લીલું તો નથી ને? સંકેલો છો જે સ્વપ્ન એ ભીનું તો નથી ને? તોરણ જે ઉતારો છો એ લીલું તો નથી ને? સંકેલો છો જે સ્વપ્ન એ ભીનું તો નથી ને? આ મોડસ ઓપેરેન્ડી તો એની જ છે નક્કી. આ મોડસ ઓપરેન્ડી તો એની જ છે નક્કી. હથિયાર કતલનું જુઓ, પીછું તો નથી ને? આ મોડસ ઓપરેન્ડી એની જ છે નક્કી. આ મોડસ ઓપરેન્ડી તો એની જ છે નક્કી. હથિયાર કતલનું જુઓ, પીછું તો નથી ને? નીકળ્યા જ કરે નિત્ય નવા સ્વપ્ન નિરંતર. પલકોની પછી દે કોઈ ખિસ્સું તો નથી ને? ચોંકાવી દે પહેલા બાજી તારી ખોલ. ચોંકાવી દે પહેલા બાજી તારી ખોલ. સૌને ઓઢવમાં રાખી અણધારી ખોલ. દ્વારેથી આવે એમાં કઈ ઇશ્યુ હશે, એ બારી ખખડાવે છે તો બારી ખોલ. દ્વારેથી આવે એમાં કોઈ ઇશ્યુ હશે, એ બારી ખખડાવે છે તો બારી ખોલ. અને પ્રણવ, જીવતરની જક્કી ગાંઠો જીદ પર આવી. જીવતરની જક્કી ગાંઠો જીદ પર આવી. મારાથી નહીં ખુલે યાર મુરારી ખોલ. હાટ, મંડી, બજાર કોઈ નથી. હાટ,
કોઈ નથી, સીધા સોદા કરાર કોઈ નથી. હાટ મંડી બજાર કોઈ નથી, સીધા સોદા કરાર કોઈ નથી. અને પ્રેમ પોતે જ પ્રેમનું વળતર. પ્રેમ પોતે જ પ્રેમનું વળતર. વ્યાજ, આવક, પગાર કોઈ નથી. કડકડાવો ને રેડો જીવતર પર. કડકડાવો ને રેડો જીવતર પર. પ્રેમ જેવો વઘાર કોઈ નથી. હાટ મંડી બજાર કોઈ નથી, સીધા સોદા કરાર કોઈ નથી. પ્રેમ પોતે જ પ્રેમનું વળતર. વ્યાજ, આવક, પગાર કોઈ નથી. કડકડાવો ને રેડો જીવતર પર. પ્રેમ જેવો વઘાર કોઈ નથી. આમ પીડાઓ બહુ છે પ્રેમ સિવાય. આમ પીડાઓ બહુ છે પ્રેમ સિવાય. આટલી પારાવાર કોઈ નથી. છે પાંજરું પણ ને પાછું ખુલ્લું પણ. જગનેશભાઈ, પાંજરું પણ ને પાછું ખુલ્લું પણ. કેદ સૌ છે, ફરાર કોઈ નથી. પાંજરું પણ ને પાછું ખુલ્લું પણ. કેદ સૌ છે, ફરાર કોઈ નથી. અને પાર જાઉં તો પાર જાઉં બસ, મનમાં બીજો વિચાર કોઈ નથી. એટલે પાર નીકળી ગયા પછી શું બને છે? હું ન રહું હું, તમે ન રહો. હું ન રહું હું, તમે ન રહો. અહીંથી પાછું જનાર કોઈ નથી. અરે જ્યારે કોઈ નથી રહેતું ત્યારે શું થાય છે? એ સમ તો ખાતાએ ખાઈ લઈએ સહજ. સમ તો ખાતાએ ખાઈ લઈએ સહજ. કોના ખાવા ધાર કોઈ નથી. સમ તો ખાતાએ ખાઈ લઈએ, કોના ખાવા ધાર કોઈ નથી. હાટ મંડી બજાર કોઈ નથી, સીધા સોદા કરાર કોઈ નથી. કોઈની નાની અમથી, કોઈની ઢંઢોલ છે ઈચ્છા. કોઈની નાની અમથી, કોઈની ઢંઢોલ છે ઈચ્છા. ને જોવા જાઓ તો તળિયા વિનાની ડોલ છે ઈચ્છા. ભરેલું ખાનું એક જ છે ને બીજા 5 ખાલી ખમ. ભરેલું ખાનું એક જ છે ને બીજા 5 ખાલી ખમ. અમે જાતે જ લમણે તાકેલી પિસ્તોલ છે ઈચ્છા. અને બંદીશ જોયો પડે ગબડે, લથડતી ચાલે, ખોડંગાય, ગોથા ખાય. પડે ગબડે, લથડતી ચાલે, ખોડંગાય, ગોથા ખાય. બહુ ભાગ્યે એવું થાય કે સમતોલ છે ઈચ્છા. પડે ગબડે, લથડતી ચાલે, ખોડંગાય, ગોથા ખાય. બહુ ભાગ્યે એવું થાય કે સમતોલ છે ઈચ્છા. હવા સારી હશે, ઠંડક હશે, મન પણ થશે હળવું. તો આજે ચાલ ને ખંડાલા જઈએ. બોલ, છે ઈચ્છા? ભાવ સૃષ્ટિ સ્તબ્ધ, સંવેદન બરડ. ભાવ સૃષ્ટિ સ્તબ્ધ, સંવેદન બરાડ. ને ઉપરથી બુદ્ધિ પણ સિદ્ધાંત જળ. ઠંડી છાલક થઈને આવે તારો ખ્યાલ. ઠંડી છાલક થઈને આવે તારો ખ્યાલ. તપ્ત ચહેરો થાય છે તડતડ તતડ. તડતડ તતડ માત્ર ધ્વનિ છે, એનો કાફિયા તરીકે ઉપયોગ છે. એ ઠંડી છાલક થઈને આવે તારો ખ્યાલ. તપ્ત ચહેરો થાય છે તડતડ તતડ.
અને ગાલા ગાલા લો સહજ સળિયા ગણો. મેં કહ્યું તું ઓરી લેવા ધરપકડ. એક ગઝલ હવે તરંગનું માનું છું. તરંગનું માની એવા ભૂલા પડો કે ખુદ પોતાને પણ જડો નહીં. એવા ભૂલા પડો કે ખુદ પોતાને પણ જડો નહીં. જો આવડે તો ચાકડે માણસ ઘડો ઘડો નહીં. જો આવડે તો ચાકડે માણસ ઘડો ઘડો નહીં. જો હોય દમ તો દોરવો અથવા તો અમને અનુસરો. જો હોય દમ તો દોરવો અથવા તો અમને અનુસરો. કहीं નહીં તો છેવટે ખસો માર્ગ કરો નડો. કहीं નહીં તો છેવટે ખસો માર્ગ કરો નડો નહીં. વેચાઈ પણ જવું પડે તો ભાવ એવો રાખજો. વેચાઈ પણ જવું પડે તો ભાવ એવો રાખજો. આમ બીજ ના શકે કોઈ કોઈને પરવડો નહીં. આ બીજ ના શકે કોઈને પરવડો નહીં. આ શબ્દ સંપદા સહજ સર્વસ્વ છે અમારે મન. આ શબ્દ સંપદા સહજ સર્વસ્વ છે અમારે મન. નામાનો ચોપડો નહીં નોટોનો થોકડો નહીં. નામાનો ચોપડો નહીં નોટોનો થોકડો નહીં. દેખાય તો ન ક્યારે હું દ્રશ્યમાન છું. દેખાય તો ન ક્યારે હું દ્રશ્યમાન છું. તું મૌનની સ્વરાવલી હું વૃંદગાન છું. તું મૌનની સ્વરાવલી હું વૃંદગાન છું. જોટો ન મારો ક્યારે તું પણ
છે તારા સમાન તું ને હું મારા સમાન તું તારા સમાન તું ને હું મારા સમાન તું झुमराम बद कोई विलंबित ख्याल तू सुरेश भाई झुमराम बद कोई विलंबित ख्याल तू हूँ मारवामा बद कोई बोलता हूँ मारवामा बद कोई बोलता तारो જ કૃષ્ણ રંગ છે એવું ન માન તું તારો જ કૃષ્ણ રંગ છે એવું ન માન તું વાદળ સમાન હું સહજ ભીને બાંધું વાદળ સમાન હું સહજ ભીને બાંધું મમતા તું વિદ્યમાન સૃષ્ટિના કણ કણમાં હોય તો તું વિદ્યમાન સૃષ્ટિના કણ કણમાં હોય તો હું પણ એ બે કણોની સહજ દરમિયાન છું હું પણ બે કણોની સહજ દરમિયાન